भूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदीनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रभुरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानुकृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपापत्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बरापिराविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं समेत शुभगमुखं सादरे नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थ युवती शतवृतं ब्रह्म गोपालवेशं रमणलीलनेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते बुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यात् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये भाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमविघ्नसो यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदनायनि yang प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृतं द्वैपायन विरह कातरयाजुहावो पुत्रेति तन्मयातया तनवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। মনীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী, প্রসন্ন ভক্ত পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসিনী। ব্রজেন্দ্র ভানুরন্দিনী, ব্রজেন্দ্র শুনু সঙ্গতে, কদা করে কৃপা সভাজনম, কদা করে কৃপা অশোক বৃক্ষ বল্লরী বিতর মণ্ডপস্থিতে, প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাঙ্ঘ্রি কোমলে। প্রভূত সম্পদালয়ে, কদা করে শশে অমাং কৃপা কটাক্ষ ভাজনম, কদা করে শশে অমাং কৃপা কটাক্ষ ভাজনম। অরঙ্গ রঙ্গ মঙ্গলম প্রসঙ্গ ভৃঙ্গুর ভ্রুবং, বিভ্রমং শশভ্রমং দিগন্তমানপাতনৈ। নিরন্তরং বশীকৃত প্রতীত নন্দনন্দনে, কদা করে শশে অমাং কৃপা কটাক্ষ ভাজনম, কদা করে শশে অমাং কৃপা কটাক্ষ ভাজনম। তরিত সুবর্ণ চম্পক প্রদীপ্ত গৌর বিগ্রহে, মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে। বিচিত্র চিত্র সঞ্চার চকোর সবলোচনে, কদা করে শশে অমাং কৃপা কটাক্ষ ভাজনম, কদা করে শশে অমাং কৃপা কটাক্ষ ভাজনম। মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদ মনমণ্ডিতে, প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে, কলা বিলাস পণ্ডিতে। Beyond
कदा करिष्यसे मां कृपा सभाजनं कदा अशेष भाव भावधीर हिरहर भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण शैख सागरे कदा करिष्यसे कदा करिष्यसे मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंगर्दोलते लताग्रलाशलोल नील लोचनावलोकने लालन लुलान मिलन मन गमुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसे मां कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसे सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिशूत्र मण्डले गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिते सलोल नील कुन्तले प्रसन्न गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसे मां कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसे नितम्ब बिम्बलाम्बमान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलापमोद्ध मंजुले करेन्द्र सन्नदन्निकावरोह तवा गुरुके कदा करिष्यसे मां कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसे राधे अनेक मंत्रनाद मंजु नुपुररवस्खलत् समाज राजहंस वंश निकनाति गौरवे विराल हेम वल्लरी विराम्बिचारु शङ्कवे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनं अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजाचिते
বাদ্রিজা পুলো মোজা তিরিঞ্চি যাবর প্রদে अपार सिद्धि वृद्धि निगद शतपदांगुली नखे पदा करी शशे अमांगी पदा करी शशे अमांगी महेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी स्वदेश्वरी वेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी स्वदेश्वरी वेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रामेश्वरी शामेश्वरी प्रमाद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते पदाकरे शशे अमांगी दाक्षभाजनं कदाकरे शशे अमांगी दाक्षभाजनं राधा रानी की जय अपार करुणामयी राधा रानी की प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। ইহা সংকোচে আমি এতদিন নিল ভালো হইল জানিয়া আপনি ছাড়িল কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অতি নিগুড় অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর কৃষ্ণ ভক্তি চূড়ামণি কবিকুল মুকুটমণি পরম পূজ্য পাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেতে অন্তলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পূজ্যপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংসার পরিত্যাগ পূর্বক একান্ত মনে মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। মহাপ্রভু তার অভিভাবক রূপে নিযুক্ত করলেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী পাদকে এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী পাদকে দায়িত্ব দিলেন সাধ্য সাধন তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব, ভক্তি তত্ত্ব সমস্ত তত্ত্ব সম্পর্কে একে অবহিত করবে। আর দাস গোস্বামী পাদ ভজন আদর্শ সম্পর্কে মহাপ্রভুর কাছে জানতে চাইলেন যে এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান যে আধারে থাকবে সে আধারকে কেমন করে গঠিত করতে হবে। কেন প্রবাদ আছে যে স্বর্ণ পাত্র ছাড়া সিংহের দুধ থাকে না, তার সিংহ দুগ্ধবতী হচ্ছে এই সাধ্য সাধন তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান। এই বস্তুটি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণ বিষয় গন্ধশূন্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর নিগুড় তাৎপর্য অনুভব হবে না।
তাই মহাপ্রভুকে বললেন, প্রভু গো, তুমি আমাকে সমর্পণ করলে আচার্যের কাছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার আধার শুদ্ধি হবে কি করে? তার উত্তরে মহাপ্রভু বললেন, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে, ভালো না খাইবে, ভালো না পড়িবে, অমানি মানদু হইয়া সদা কৃষ্ণ নাম লবে। এইবার সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোস্বামীপাদ নিজের জীবন গড়ে তোলার সংকল্পে ব্রতী হয়েছেন। এর মধ্যেই তার পিতৃদেব, তার মাতৃদেবীর অনুরোধ ক্রমে 2 জন সেবক এবং 1 জন পাচক ব্রাহ্মণ সহ 400 মুদ্রা পাঠিয়ে দিয়েছেন, যে বিবাহিত জীবন জমিদার পুত্র রঘুনাথ ফিরে যদি না আসে ঠিকই আছে, কিন্তু ভিখারির মতো জীবন যাপন না করে, তার জন্যই বিত্তবৈভব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোস্বামীপাদ প্রথমে অঙ্গীকার করলেন না। তিন মাস মনে পরিবর্তন হবে কিনা এটা অনুভব করবার জন্য সে পিতা কর্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণ এবং সে ভৃত্যরা থেকেই গেলেন। পরে গোস্বামীপাদ ভাবলেন যে আমি তো মহাপ্রভুর সেবা করতে পারি, তাই মাসে 2 দিন নেমন্তন্ন করে মহাপ্রভুকে সে অর্থের দ্বারা মহাপ্রসাদ ভোজন করাতেন। মাসে 2 দিন, এইভাবে 2 বৎসর, কোনো মাস বাদ গেল না। 2 বৎসরের পরে নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিলেন। কেন বন্ধ করে দিলেন আমরা কালকে আলোচনা করেছি। অনুভব করতে পেরেছিলেন, মানে ভজন ভগবত প্রীতি যত গভীর হতে থাকে না, ততই ভগবানের মন আর ভক্তের মন একাকার হয়ে যায়, ভেদ থাকে না। কাজী রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ অনুভব করলেন যে প্রভু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আর এই স্নেহের মর্যাদা রক্ষার জন্যই আমার নিমন্ত্রণকে গ্রহণ করে। কিন্তু মহাপ্রভুর এটা ইচ্ছা নয়, তাই তিনি ছেড়ে দিলেন। স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছেড়ে দিল কেন? এই কথাটি স্বরূপ দামোদর বললেন। তখন মহাপ্রভু মনের কথা ব্যক্ত করলেন স্বরূপ দামোদরের কাছে, যে দেখো স্বরূপ, রঘুনাথ ঠিক অনুভব করেছে, আমি সত্যি সত্যি ওকে স্নেহ করি বলে ও স্নেহের টানে আমি নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে যেতাম, কিন্তু আমি মন থেকে যেতাম না। কেন না, ওটা বিষয়ীর অন্ন। যদিও মহাপ্রসাদ, জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ, কিন্তু হলেও সে মহাপ্রসাদটা ক্রয় করা হতো, কেনা হতো ওই পিতৃদেবের পাঠানো অর্থের দ্বারাই। এতে কি হয় না, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, আর মলিন মন হইলে না হয় কৃষ্ণের স্বরূপ। তা যাক, দেখো স্বরূপ ভালোই করলে রঘু, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতাম, এটা আমি বেঁচে গেলাম। ইহার সংকোচে আমি এতদিন নিল, ভালোই হইল জানিয়া আপনি ছাড়িল। আপনি ছেড়ে দিলেন। এরপরে কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন, ভক্তগণ,
এইবার দাস গোস্বামী পাত্র নেমন্তন্ন ছেড়ে দিলেন মহাপ্রভুকে এবং তার দৈনন্দিন আহার্য গ্রহণের জন্য কি পথ অবলম্বন করলেন সেটা বলছেন এখানে। কতদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল, ছত্রে যায় মাগি খাইতে আরম্ভ করিল। এই মহাপ্রসাদ কিনে নিয়ে এসে প্রভুকে মাসে 2 দিন ভোজন করাতেন, কিন্তু নিজে প্রত্যেক দিন রাত্রি 9টা 10টা বা 11টার সময় সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সারাদিন আর অন্য কোনো প্রসাদ পেতেন না, হরিনাম সংকীর্তন আর ভাগবত রসাস্বাদনেই অতিবাহিত হতো। এবার জগন্নাথ দেবের সেবকগণ যখন মন্দিরের সমস্ত সেবাকাজ সমাধা করে ঘরে ফেরেন, সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসেন, তখন যদি কোনো বৈষ্ণব ভিক্ষার্থী থাকেন তখন আনন্দবাজার থেকে মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে তাদেরকে দেন। তা এইভাবেই রঘুনাথ তার ভোজনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নেমন্তন্ন যখন বন্ধ করে দিলেন যে বিষয়ের অন্ন মহাপ্রভুকে আর আমি ভোজন করাবো না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কিছু বিচার করলেন যে আমি যে সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম এটাও আমার ভজনের অনুকূল নয়। তখন তিনি কি করলেন? ছত্রে যায় মাগি খাইতে আরম্ভ করিল। ছত্র মানে হচ্ছে যেখানে দুঃখী বা সাধু বৈষ্ণবদের বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে, সেই বিতরণ কেন্দ্রকেই বলা হয় সত্র। তা রঘুনাথ আর সিংহদ্বারে থাকলেন না, যেখানে সত্র প্রত্যেক দিন প্রসাদ বিনামূল্যে বিতরণ হচ্ছে, তো সেটি তো রাত্রে নয়, সেটি দিনের বেলায় হতো। তাই সেখান থেকে মেঘে চেয়ে নিয়ে এসে তিনি গ্রহণ করতেন আর বাকি সময় সর্বক্ষণ ভজনেই ডুবেই থাকতেন। ছত্রে যায় মাগি খাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে চলছে। একদিন মহাপ্রভুর মনে কৌতূহল হলো, আচ্ছা রঘুনাথ তো আমার নেমন্তন্নটা বাদ দিল, ভালোই হলো, কিন্তু ওর জন্য ও কি করছে এটা তো আমি খবর পাচ্ছি না। ও কি এখনো সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা প্রার্থী হয়ে থাকছে, না অন্য বিকল্প কিছু চিন্তা করেছে? তাই একদিন গোবিন্দ, মহাপ্রভুর যে অঙ্গসেবক গম্ভীরায়, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গোবিন্দ, আমার রঘুনাথের সম্পর্কে কিছু জানো? কি বিষয়ে প্রভু? ওই যে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, ওইভাবেই কি প্রসাদ পাচ্ছে, না সেটার পরিবর্তন কিছু করেছে? স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন দুজনেই বললেন যে প্রভু, লঘু ভিক্ষা লাগি খাড়া না হয় সিংহদ্বারে, আর সিংহদ্বারে দাঁড়াচ্ছে না। কেন দাঁড়াচ্ছে না? ভালোই তো চলছিল, না দাঁড়ানোর কারণ কি? তখন স্বরূপ দামোদর বলছেন, প্রভু কারণটা হচ্ছে এই, স্বরূপে কহে সিংহদ্বারে দুখানু ভাবিয়া, ছত্রে যায় মাগি খায় মধ্যাহ্ন কালে যাইয়া। তা সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন কেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ? এই কারণটা কি? না, কারণটা হচ্ছে
যে অযাচক বৃত্তি তো দাঁড়িয়ে আছেন, এইবার কেউ যেচে সেদে দেবে তবেই তো। আজকে কেউ যেচে সেদে দিলেন না, তাহলে তাকে অনাহারে থাকতে হলো। কালকে হয়তো দুজনেই দিলেন। একটা অনির্দিষ্ট জীবন এইভাবে কোনোদিন জোটে কোনোদিন জোটে না, এটাই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভজনের জন্য তো দেহটা রক্ষা করতে হবে। তাই রঘুনাথ মনে করলে যে এইখানে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা এসে যায়। কি চিন্তা? উনি বেরোচ্ছেন তো, উনি নিশ্চয় আমায় দেবেন, এটা মনের মধ্যে আসে। চলে গেলেন হনহন করে, ও দিলেন না তো, আর একজন আসছে, নিশ্চয় উনি দেবেন, উনিও দিলেন না। এই যে মনের একটা দোলাচল চিত্তবৃত্তি, যতক্ষণ সিংহর দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন ততক্ষণ কৃষ্ণ নাম নিষ্ঠাটা চলে যায়। ওটাই মাথায় ঘুরপাক, এই আসছে ইনি দেবেন, দিলেন না, উনি আসছেন উনিই দেবেন। এতে মনের মধ্যে একটা দোলাচল চিত্তবৃত্তি, যেটা ভজন বিঘাতক। এটাই দুঃখ অনুভব করলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী। স্বরূপ দামোদর বলছেন, প্রভু এই দুঃখ চিন্তা করে তখন ভাবলেন দরকারটা কি? আমি তো ভিখারি, যাচিয়া মাগিয়া করে উদর ভরণ। তা যেখানে ছত্র খোলা আছে, বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ হয়, সেখানে গিয়ে তো আমি নিতে পারি। তখন সেটা হচ্ছে নিশ্চিত, গেলে আমি পাবই। তখন তার ভজনের ক্রমটাও পাল্টে গেল। এতদিন সারাদিন ভজন করে রাত্রে একবার প্রসাদ পেতেন, এবার রাত্রিকালে তার ছত্র বিতরণ হয় না, ছত্র বিতরণ হয় মধ্যাহ্নকালে। তাই স্বরূপ দামোদর বলছেন, প্রভু এখন রঘুনাথ ওই দুপুরবেলা যেখানে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ হয় ওখানেই গিয়ে গ্রহণ করছে। প্রভু কহে ভালো হইল ছাড়িল সিংহদ্বার। প্রভু কিন্তু বলেননি। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ ভজনের এটাই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। কি করে প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে মহাপ্রভুর অভিপ্রেত আচরণটা পরিবর্তন করতে করতে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গত্ব লাভ করছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী। এই ভজনে যদি এটি অনুধ্যান না থাকে গুরু এবং গৌরাঙ্গের প্রতি, তাহলে কি লাভ? কোনো লাভ তো নেই। প্রভু কহে ভালো হইল ছাড়িল সিংহদ্বার। স্বরূপ বলছেন, কেন প্রভু? না সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার। বেশ্যা মানে যারা 12 বনিতা, দেহ পসারিণী, যারা সেজে গুজে পথে দাঁড়িয়ে থাকে নিজের দেহকে বিক্রি করবার জন্য। এটাই তাদের জীবিকা এবং অন্তরে কাম উপভোগের একটা তৃষ্ণা মেটানোর উপায়। কিন্তু এটা তো একটা কদর্য বস্তু, কোন সৎ ব্যক্তিরা তো যাবে না। যারা কামাতুর অসৎ চরিত্র তারাই যাবে। এই জন্য 12 বনিতা অগণের জীবনটাও অনিশ্চিত। আমাকে ভোগ করতে যে কেউ আসবেই বলা যায় না, তো তাদের অবস্থাটাও তাই হয়। প্রত্যাশায় থাকে আজকে আসবে, ওই আসছে, বোধহয় আসবে, এলো না। এতে মনের মধ্যে একটা ক্রিয়া বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে যায়। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতে দেখেছি পিঙ্গলার জীবন নেই, অবধূত সংবাদে। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন, স্বরূপ দেখো রঘুনাথ ধাপে ধাপে যেন ঠিক আমার মনের মতো আচরণের
স্রোতেই ভেসে চলেছে। সিংহ দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার। কেন? কিমর্থম অয়ম অগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন চ দত্তম অয়ম অপর সমিত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্য সমিষ্যতি সদাস্যতি। এটা শ্লোক বললেন মহাপ্রভু। যারা 12 বনিতা হয় তাদের মনের এই মানসিকতা নিয়ে দিন যাপন করতে হয়। কি না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে করছে এই আসছে আমার কাছে, আসবে, এলো না তো, না এই আসছে বোধহয় আমাকে দান করবে, করলো না তো, আর একজন দেখছে না আসবে। এই জন্য এটি যথার্থ সদ্বৃত্তি নয়। প্রেম ভক্তিকে অর্জন করতে গেলে দেহ রক্ষা তো করতেই হবে, কিন্তু এই সমস্ত রাজসিক তামসিক পথকে অবলম্বন করলে ভক্তি ক্রমবিকাশ ঘটবে না। ছত্রে যায় যথা লাভ উদর ভরণ, মন কথা নাহি সুখে কৃষ্ণ সংকীর্তন। ঠিক করেছে। কেন না, ছত্র তো বিনামূল্যে ওইখানে দাঁড়ালে আমি পাবো, একটু কষ্ট করে গিয়ে নিয়ে আসবো, আমার অনিশ্চয়তার মধ্যে নাই। এই লোকটা দিল রে, এই দিল না রে, এই দেবে, এই কোনো দরকার নেই, আমার জন্য নিশ্চিত হয়ে আছে, আর আমি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাবো। মনো কথা নাহি, মনো কথা নাহি মানে হচ্ছে যেদিন পেলেন না সেদিন মনের মধ্যে চিন্তা হয়, গিয়ে ভজনে মন বসে না, ইস আজকে এতগুলো লোক আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কেউ দিল না। আর যেদিন দিল সেদিন মনটা আনন্দ হয়। তা এই যে দিল দিল না, দিল না, এটা নিয়ে মনের মধ্যে একটা তোলপাড় অবস্থা হয়, এটাই হচ্ছে মনোকথা। এতে মনের আর এই বিক্রিয়া নেই, মেঘে নিয়ে সারাদিন হরিনাম সংকীর্তন, সুখে কৃষ্ণ সংকীর্তন। মহাপ্রভুর আনন্দ আর ধরে না। একদিন স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেবা করবার অভিলাষী গম্ভীরা এসেছেন। এসো এসো রঘুনাথ, তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। এত বলি পুনু তারে প্রসাদ করিল, গোবর্ধনের শিলা গুঞ্জা মালা তারে দিল। কেন দিলেন? কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন এই বস্তুটি মহাপ্রভু কাউকে দেওয়ার জন্য অন্তরে বাসনা পোষণ করছিলেন, কিন্তু যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে তিনি দেবেন না। তার বিচারিতেই দেখলেন যে হ্যাঁ, রঘুনাথ এখন আমার এই অভীষ্টদেবকে সেবা পরিচর্যা করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই জন্য এত বলি পুনু তারে প্রসাদও করিল। প্রসাদ মানে কৃপা। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন ভক্তগণ এতটা কৃপা করতে 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 দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু টেনে এত দূর এনেছেন। আনার পরে এইবার একেবারে অযাচিত বিশাল পূর্ণ কৃপা করছেন। কি কৃপা? মানে এতদিনে তুমি যথার্থ ভগবত সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করেছ, তা তুমি এখন যথার্থ সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করেছ, কিন্তু তোমার কাছে তো সেব্য নেই। সেবা করার জন্য লালসা জেগেছে, যোগ্যতা অর্জন হয়েছে, কিন্তু যার সেবা করবে সে আরাধ্য দেবতা তো নেই। এটি আমার কাছে আছে, এটাই প্রসাদ। তাই গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জামালা
গুঞ্জা মানে সাদা কুঁচ লতা গাছ হয়, যে লতার নাম হচ্ছে জ্যেষ্ঠ মধু। এই জ্যেষ্ঠ মধুর লতার দু রকম ফল হয়, একটা লাল, মুখে কালো কালো থাকে দাগ, ওটাকে রক্ত গুঞ্জা বা লাল গুঞ্জা বলে। আর ওই একই লতা, একই গাছ জ্যেষ্ঠ মধু, ওর যে বীজগুলো হয় চকচকে সাদা ধবধবে, ওটাকে বলা হয় শ্বেত গুঞ্জা। এই শ্বেত গুঞ্জার পারমার্থিক খুব গুরুত্ব আছে আমাদের ভজন রাজ্যে। কেন? আমার শ্রী গোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয় হচ্ছে এই শ্বেত গুঞ্জা। কণ্ঠে ধারণ করেন, চূড়াতে ধারণ করেন। তা সেই গুঞ্জামালা আর গোবর্ধন শিলা রঘুনাথকে ডেকে বলেন, রঘু নাও। ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ, তা প্রভু হঠাৎ গোবর্ধন শিলা পেলেন কোথায়, আর গুঞ্জামালাই বা পেলেন কোথায়? এখনো তো তিনি বৃন্দাবনেই যাননি। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, হ্যাঁ, উনি পেলেন কোথায় শোনো। শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আইলা, তেহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লইয়া গেলা। মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় একজন সন্ন্যাসী, তার নাম হচ্ছে শঙ্করারণ্য সরস্বতী। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিছুদিন ভজন করার পরে শ্রীক্ষেত্রে যখন মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে গেলেন, তখন ওই গোবর্ধন শিলাখণ্ড আর গুঞ্জামালা নিয়ে গিয়ে মহাপ্রভুকে প্রদান করেছিলেন। পার্শ্বে গাথা গুঞ্জামালা গোবর্ধন শিলা দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, এই দুর্লভ বস্তু শঙ্করারণ্য সরস্বতী এনে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুকে প্রদান করেছিলেন। দুই অপূর্ব বস্তু পাইয়া প্রভু তুষ্ট হইলা। অপূর্ব অপূর্ব, সাক্ষাৎ তো গোবিন্দ, তাই অযাচিত ভাবে এমনি করে সাক্ষাৎ শালক বিষ্ণু গোবর্ধন শিলাকে প্রাপ্ত হয়ে মহাপ্রভুর আনন্দ আর ধরে না। দুই অপূর্ব বস্তু পাইয়া প্রভু তুষ্ট হইলা, স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা। মহাপ্রভু যখন প্রত্যেক দিন দীক্ষা মন্ত্র জপ করতে বসেন, তখন ওই গুঞ্জামালাটি গলায় পড়েন। আর সেই থেকে আমাদেরও এই মন্ত্র জপের সময় পঞ্চমালা গলায় দেওয়ার নিয়ম এসছে। এটা বস্তু হলেও এর মধ্যে একটা পারমার্থিক তরঙ্গ আছে, স্পিরিচুয়াল ভাইব্রেশন আছে, যার জন্য গলায় পরে মন্ত্র জপ করলে মনের একাগ্রতাটা গভীর হয়। তাই স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা। গোবর্ধন শিলা কভু, গোবর্ধন শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে, কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু লয় শিরে। ভাব আর প্রেম যেখানে, তখনই তো অনুভবটা এরকম হবে। তা মহাপ্রভু সাক্ষাৎ যেন গোবিন্দকেই প্রাপ্ত হয়েছেন। হৃদয়ে ধরেন, অনেকক্ষণ হৃদয় চেপে থাকেন। কৃষ্ণ স্পর্শ সুখ অনুভব করেন, সাক্ষাৎ আমি গোবিন্দের স্পর্শ পেলাম। কখনো নেত্রে ধরে, নয়নের সম্মুখে নির্নিমেষ নয়নে দর্শন করতে থাকেন। কি দেখেন? সাক্ষাৎ গিরি গোবর্ধন অর্থাৎ গোবিন্দকেই দর্শন করছেন। কবু নাসায় ঘ্রাণ লয়, মহাপ্রভু তার ঘ্রাণ গ্রহণ করেন। কেন না? গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ করো তার দাস। আমার গোবিন্দেই আছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ।
মহাপ্রভু নিজের আচরণ দ্বারা দেখাচ্ছেন যে ভজনে এই লালসাটা অন্তরে জাগতে হবে, যে আমি যে ঠাকুরের সেবা করছি, আচ্ছা গন্ধটা আমার নাকে লাগছে কি না, অঙ্গগন্ধটা না গোবিন্দের অঙ্গগন্ধ কেমন, না মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল, তাহা যিনি কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ। অর্থাৎ নীলোৎপল মানে রাত্রিকালীন যে প্রস্ফুটিত হয় কুসুম জলে, সেই সঙ্গে যদি মৃগনাভিক কস্তুরী গন্ধ মিশানো হয়, তাহলে যে গন্ধ হয় সেই গন্ধটি হচ্ছে কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ। তা কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, আমার প্রাকৃত বুদ্ধি, আমি তো পাথরেরই গন্ধ পাই। গোবর্ধন শিলা নিয়ে ঘ্রাণ নিতে গেলে পাথরেরই গন্ধ আসে, কিন্তু মহাপ্রভু পাচ্ছেন সেই কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু লয় শিরে। সঙ্গে সঙ্গেই রাধা ভাবে বিভাবিত অন্তর হয়ে যান। বিষকার কর ধরে, ললিতার কর ধরে কাঁদছেন, সখী আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সোনার বধূর পঞ্চ বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তৃষিত, আমি থাকতে পারছি না। নয়ন কাঁদছে তার রূপ দেখবার জন্য, জিহ্বা কাঁদছে তার অধরামৃত আস্বাদনের জন্য, কর্ণ কাঁদছে তার মধুরিম বাণী শ্রবণের জন্য, নাসিকা কাঁদছে তার অঙ্গগন্ধ পাবার জন্য। এই পঞ্চবিধা মাধুর্য আস্বাদন হবে। নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর, শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর। নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর, চোখের জলে বুকের কাছে যখন ধরেন, দর্শন করেন, তখন গোবর্ধন শিলাটি একেবারে স্নান করছে। কেন এত নয়নের জল? কেন না, নয়নের জল হচ্ছে আনন্দ থেকে, এটা হয় প্রেমের থেকে। প্রেমের উদয় হয়, প্রেমের বিকার, শ্বেত কম্প পুলক বহে অশ্রুধার। শুদ্ধ প্রেম যখন অন্তরে উদয় হবে, তখনই নেমে আসবে শ্রাবণের ধারা। তাই সাক্ষাৎ রাধারানীর ভাবে বিভাবিত হয়ে, আর গোবর্ধন শিলাকে সাক্ষাৎ প্রাণবল্লভ জ্ঞান, তাই স্পর্শে এত আনন্দ, সে আনন্দাশ্রু বিসর্জিত হয়ে যেন ভিজিয়ে দিচ্ছেন। শিলাকে কহেন কৃষ্ণ, শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর। গোবর্ধনের শিলাখণ্ড ছোট বড় যাই হোক, পাথর নয় বা শালগ্রাম নয়, সাক্ষাৎ নারায়ণ নন, রাম নন, তিনি কি বটেন? তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই গোবর্ধন শিলা বা গিরিরাজ সাক্ষাৎ গোবিন্দ। এই যুক্তি তর্কের দ্বারা সাজানো গোবিন্দ নয়, সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ গোবিন্দ এই গোবর্ধন শিলা। তার প্রমাণ কি? না, প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম। শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে 24 অধ্যায়ে গোবর্ধন পূজা প্রসঙ্গে সুকমণি বলছেন যে মহারাজ পরীক্ষিত, গোবিন্দ ইন্দ্রযাগকে খণ্ডন করে গোবর্ধন যাগ প্রবর্তন করলেন। কেননা একদিন দেখছেন কৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসেন কিনা, তখন গ্রামের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নন্দ মহারাজ, মা যশোমতী, সমগ্র ব্রজবাসী, একেবারে আবালবৃদ্ধ বনিতা,
সারাদিন অদর্শনের বিরহ সহ্য করতে না পেরে গ্রামের বাইরে গিয়ে গোবিন্দকে দর্শন করে আদর করতে করতে নিয়ে আসে। তো একদিন দেখছেন গোবিন্দ ওমা গ্রামে ঢুকছেন, তবু কেউ বেরোচ্ছে না। বলে আজকে কি হলো? আমি ছাড়া আবার আদরের কোন পাত্র আছে যে তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল, আর আমার কাছে আসছে না। ধীরে ধীরে আলয়ে প্রবেশ করে দেখছেন সবাই ব্যস্ত, বাবাও ব্যস্ত, মাও ব্যস্ত। হ্যাঁ মা, কি হলো আজকে তোমরা যাওনি? আর কি এমন ব্যস্ততা? বলে গোপাল সব ব্যবস্থা করা আছে, যা শোনা, হাতের কাজটা এখন বন্ধ করা যাবে না, খুব তাড়াহুড়ো আছে। বাবাও বলছে। বলে বলো তো বাবা, কি ব্যাপারটা কি তোমাদের, এত কি কিসের জন্য ব্যস্ততা? বলে আর বলিস না গোপাল, এই যে আমাদের 14 পুরুষ থেকে নিয়ম চলে আসছে কিনা, এই তিথিতে ইন্দ্রযজ্ঞ করতে হয় বছরে একদিন, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে। তা আমাদের খেয়ালই ছিল না রে গোপাল যে ওই তিথিটা এসেই গেছে। তো 1 মাস 2 মাস লাগে তার আয়োজন করতে, আর মাত্র 10-12 দিন বাকি আছে। এই জন্য শোনা তাড়াহুড়ো করে করতে হচ্ছে, তো এই জন্যই ব্যস্ততা। বাবা এর ভেদটা আমাকে বলো তো, ইন্দ্রই বা কে, যজ্ঞই বা কেন করতে হয়, আর করলেই কি হয়, না করলেই কি হয়? কেন শোনো, তোমরা কি জেনে শুনে করছো না প্রথা মেনে করছো? 14 পুরুষ করে গেছে, আমরাও করছি। কেন করছি জানি না। এইভাবে যদি করো, এটা বলো কেন? তোমার পরে তো আবার আমাকেও করতে হবে। তা আমি কিন্তু ওই গড্ডালিকা প্রবাহ করব না, আমি ভেদটা জানি। প্রশ্ন বলে গোপাল, এই যে বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টি হয় বলে আমাদের এই ব্রজের ভূমিতে ঘাস জন্মায়, আর ঘাস জন্মায় বলে আমরা গোপজাতি, গোপালনে আমাদের বৃত্তি, এই সমস্ত গোগণের অস্তিত্ব বজায় থাকে। আর এই মেঘের অধিপতি হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র যদি মেঘকে বলে যাও বৃষ্টি দাও, তবেই দেবে, আর যদি না বলে তো দেবে না। তা সেই জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে বছরে একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই যে তার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে আহুতি প্রদান করা হয়, এতে দেবরাজ ইন্দ্র খুব সন্তুষ্ট হন, হয়ে বছরে যখন যখন বৃষ্টির দরকার মেঘগুলোকে পাঠিয়ে দিয়ে ঠিক বৃষ্টির ব্যবস্থা করে। তবেই না সোনার গোপাল, আমার এত নবলক্ষ ধেনু তো আমারই, সবার তো কত লক্ষ ধেনু, কি করে চলছে? এই জন্যই বলে বাবা দেবরাজ ইন্দ্রই সব না আর কিছু আছে? বলে না না না, দেবরাজ ইন্দ্রই তো সব। বলে কি করে বাবা? আমার একটা কথা উত্তর দাও। মনে করো দুটো জমি পাশাপাশি, মাঝখানে আল, তোমার ইন্দ্র ঠাকুর বৃষ্টি দিল, একই সঙ্গে চাষবাস হলো, পরিচর্যা হলো, ফসল যখন উঠলো তখন এই জমিতে 10 মণ হয়েছে, এই জমিতে 7 মণ হয়েছে। তা হয় কি না? একই সঙ্গে চাষ, একই রকমই পরিচর্যা করা হয়েছে, কিন্তু ফসলটা যখন উৎপন্ন হয় তখন কিন্তু এই কম বেশি হয়। এটা কেন হয় বলো তো? কেন? ইন্দ্র যদি সব কিছুই দাতা হবে, তাহলে দুটো জমিতে একই পরিমাণই তো ফসল হওয়া উচিত ছিল। এই জন্য বাবা ইন্দ্রই সব নয়, ইন্দ্রের উপরেও একজন আছেন, তার আদেশ পালন করতে হয় ইন্দ্রকে। তা শোনো,
তোমরা এতদিন যা করেছো করেছো, আমার কথা যদি শোনো তাহলে সাক্ষাৎ দেবতা আমাদের এই বৃন্দাবনে গোবর্ধন। কেন গোবর্ধন? না, তিনটি তত্ত্ব আমাদের বৃন্দাবনে, তিনটি পাহাড়। একটি হচ্ছে নন্দগ্রামের নন্দীশ্বর পাহাড়, বর্ষানার পাহাড় আর গোবর্ধন পাহাড়। এই তিনটি পাহাড় হচ্ছে তিনটি তত্ত্ব। বিষ্ণু তত্ত্ব হচ্ছে গিরি গোবর্ধন, আর শিব তত্ত্ব হচ্ছে নন্দীশ্বর, আর ব্রহ্ম তত্ত্ব হচ্ছে গিয়ে বর্ষানার পাহাড়। অর্থাৎ ব্রহ্মায় ওখানে পর্বত রূপ ধারণ করে অবস্থান করছেন, আর নন্দীশ্বরে সাক্ষাৎ শ্রীমন মহাদেব, আর গিরি গোবর্ধন বিষ্ণু। তা তত্ত্বের দিক থেকে হচ্ছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিন তত্ত্ব বিরাজ করছে। এই জন্যই গিরি গোবর্ধন হচ্ছেন আমাদের আরাধ্য, আর আরাধ্য হচ্ছে গোমাতা, আর আরাধ্য হচ্ছেন ব্রাহ্মণগণ। কেন? ভগবান ব্রাহ্মণ এবং গোমাতাকে পরিচর্যা করলে তিনি প্রসন্ন হন এবং সব তিনি ব্যবস্থা করে দেন। এই জন্য যদি আমার কথা তোমরা শোনো তাহলে এই গোবর্ধন যজ্ঞই করা উচিত। তখন বিরাট মিটিং করলেন, যত যত সমস্ত বয়স্ক বয়স্ক গোপেরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, নন্দ মহারাজ আমার গোপাল এই কথা বলছে, এবার গোপগণ কি সিদ্ধান্ত না হবে? সবাই হাত তুলে বললে, মহারাজ গোপাল যা বলছে ওটাই হবে। কেন? আমরা সবাই জানি গর্গাচার্য বলেছেন নারায়ণ সমগুণই, কাজে ও বলছে না, ওর মধ্যে নারায়ণ ঠাকুরের ভর। তাহলে গোপাল, আমরা ইন্দ্রযাগের তো আয়োজন কিভাবে করতে হয় সব জানা আছে, কিন্তু গোবর্ধন যজ্ঞ কিভাবে করতে হবে আমাদের তো জানা নেই। বললি, বাবা ওটা জানা নাই, একই, শুধু একটু আলাদা। কি আলাদা? না, ওই যে বিরাট বিরাট তোমরা যজ্ঞ কুণ্ড করে তাতে একেবারে হাজার হাজার মন ঘি ঢেলে ঢেলে একেবারে যজ্ঞ করবে, ওটা ছাড়া অন্য কিছু সব এক রকম। এই যজ্ঞ কিভাবে করতে হবে জানো বাবা? না, এই ব্রজমণ্ডলে যত ব্রাহ্মণ আছেন, ব্রাহ্মণের জঠরেই তো অগ্নি আছে, আর গিরি গোবর্ধনকে ভালো মন্দ 56 ভোগ নিবেদন করে ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেই তাদের ওই জঠর অনলে গিয়ে সেটাই যজ্ঞে পরিণত হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। গোপাল বলেছে বলেছে বিশাল আয়োজন, অন্নের, রুটির, মালপোয়ার, পুরীর, লাড্ডুর ইত্যাদি 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 ইত্যাদি। এমন উদ্দীপনা 84 কোষ বৃন্দাবনে। দেবর্ষি নারদকে ভোলেনাথকে বলছে, আরে ভোলেনাথ তুমি কি করছো, দেখো ওখানে কি হচ্ছে। ভোলেনাথ পর্যন্ত এলেন, পার্বতী দেবী এলেন, এবং ভারতবর্ষে পৃথিবীতে যত পর্বত ছিল সব পর্বতগুলো মানুষের রূপ ধারণ করে নানা উপহার নিয়ে তারা গোবর্ধনকে আরাধনা করতে সবাই এলেন। হ্যাঁ রে গোপাল, তা আমরা যে আরাধনা করব আমরা বুঝতে পারবো? বলে দেখো, এই যে তোমরা ইন্দ্র যা করো, কোনোদিন ইন্দ্রকে দেখতে পেয়েছো? আর তোমাদের যজ্ঞ যে গ্রহণ করলো তার নিদর্শন পেয়েছো? বলে তা পাওয়া যায়নি। আমার কথা শোনো, তোমাদের যদি প্রেম ভক্তি থাকে তাহলে বিশ্বাস করো বাবা, তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান যে গোবর্ধন তোমরা দেখতে পাবে, কথা শুনতে পাবে। তাই নাকি? গোপালের কথা সবাই বিশ্বাস করলে। এইবার কি আনন্দ সবার, সব আয়োজন হয়ে গেল, হাজার হাজার ব্রাহ্মণগণ এসে অর্চনাদি যখন হয়ে গেল তখন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল।
এইখানেই জানা গেল যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ আর গোবর্ধন এক তত্ত্ব। কি ঘটল? সুকমণি বলছেন কৃষ্ণ তু অন্যতম রূপা দেখা যাচ্ছে। বলে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? তোমরা জিজ্ঞাসা করো, উনি কে, ওনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করো। তখন সবাই বলছেন যে আপনি কে, কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছেন? ও ভবান, ও ভবান। তখন শত শত মেঘ মন্দ্রিত কণ্ঠে বলছেন শৈলস্মি, আমি সাক্ষাৎ গিরি গোবর্ধন, আমি সাক্ষাৎ গিরি গোবর্ধন। বাবা দেখলে তো, দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখা পাওনি, তোমাদের 14 পুরুষও পায়নি, তোমরাও পাওনি। আর এই দেখো প্রেম ভক্তি নিয়ে অর্চন করছো বলে সাক্ষাৎ গিরি গোবর্ধন দর্শন দিলেন। হে গোবর্ধন, হে গোবর্ধন, আমাদের কত সৌভাগ্য, হে প্রভু, আমরা আয়োজন করেছি, তুমি কৃপা করে গ্রহণ করো। এই বলে সব গোপেরা গোপগণ যত যত বিশাল আয়োজন করেছিলেন, ভুরি বলি মাদদ বৃহৎ বপু, ভগবান সে বিশাল রূপ ধারণ করে বিশাল করকমল, বিশাল বাহুকে প্রসারণ করে একেবারে পুকুর পুকুর ক্ষীর, পাহাড় পাহাড় লুচি মুন্ডা মিঠাই সব মেখে যখন বদনে দিচ্ছেন, আনন্দে বিস্ময়ে সব পুলকিত হয়ে যাচ্ছে। সবাই ভাবছেন এই দেখো চর্বণ করছেন, ভোজন করছেন। গোপাল বলছেন তস্মৈ নম ব্রজ জনৈ সহ চক্র আত্মনাত্মনে অহো পুষ্যত শৈলসৌরূপী ন অনুগ্রহং বেধাত। তখন সুকমণি বলছেন মহারাজ, লীলার পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান নিজেই নিজেকে প্রণাম করছেন। কেন? সব গোপীগণ লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করছে, দেখা যাচ্ছে গিরি গোবর্ধনকে, তাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম করছেন। করে বললেন বাবা পশ্যত শৈলস, দেখলে তো সাক্ষাৎ ভগবান। সুকমণি বলছেন এইখানে প্রমাণিত হলো যে গিরি গোবর্ধন আর আমার গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনো ভেদ নাই, অভেদ। এই অভেদ তত্ত্বটি অনুভব করছেন শ্রীমন মহাপ্রভু। এই মতো 3 বৎসর শিলামালা ধরিলা, তুষ্ট হইয়া শিলামালা রঘুনাথে দিলা। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন ভক্তগণ 3 বছর ওই যে শঙ্করারণ্য সরস্বতী দিয়েছিলেন, সেটি 3 বছর মহাপ্রভু নিজের কাছে রাখলেন, নিজে অর্চন করলেন, সঙ্গ সুখ আস্বাদন করলেন, স্পর্শ সুখ আস্বাদন করলেন। তারপরে 3 বছর পরে রঘুনাথের আগমন হলো এবং রঘুনাথের সেবানিষ্ঠা সম্যক উপলব্ধি করলেন, করে বিচার করলেন যে হ্যাঁ এইবার ওর যোগ্যতা হয়েছে। এই মতো 3 বৎসর শিলামালা ধরিলা, তুষ্ট হইয়া শিলামালা রঘুনাথে দিলা। রঘুনাথ গোস্বামী পাদকে সে গোবর্ধন শিলাখণ্ডটি এবং মালাটি প্রদান করলেন। কেন করলেন? ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন যে মহাপ্রভুর তো অন্তরঙ্গ অনেক ভক্তই তখন গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে দাস গোস্বামী পাদকে কেন এই গোবর্ধন শিলাখণ্ড প্রদান করলেন? তার উত্তরে কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন
যে সেবার জন্য যদি অন্তরে তীব্র লালসা এবং উৎকণ্ঠা উদয় না হয়, কেবল যন্ত্রের মতনই ভজন করে চলেছি, তাতে ভগবত সেবার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। মহাপ্রভু বলছেন সনাতন গোস্বামী পাদকে, যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে। যত্ন এবং আগ্রহ, যত্ন মানে হচ্ছে প্রচেষ্টা, অপতিত নিয়মে প্রচেষ্টা। এই ভজন করলাম, নিয়ম করলাম, নিজের জীবনকে পণ রেখে, মৃত্যু হবে তবু আমি ভজন ক্রম বন্ধ করব না। আর আগ্রহ হচ্ছে কি, যে যাকে পাওয়ার জন্য ভজন করছি তাকে পাচ্ছি কিনা, আজকের দিন তো পেলাম না, ইস, তখন মনে হাহাকার, প্রসাদ গ্রহণের আর ইচ্ছা হচ্ছে না, দেহটা রেখে কি হবে। ভগবানকে একবার ডাকলেই পাওয়া যায়, আর আমি এত এত সংখ্যায় হরিনাম করলাম, অনুভব করতে পারলাম না। সেবা উৎকণ্ঠা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে না জাগবে ততক্ষণ যোগ্যতা লাভ হবে না। আরো বললেন মহাপ্রভু, বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। প্রেমধন মানে হচ্ছে সেবাৎকণ্ঠা। তা বহু জন্ম শ্রবণ কীর্তন করেই যাচ্ছি, এতে কি প্রেম ভক্তি লাভ হবে? না না না, প্রেম ভক্তি লাভ করার ভজন প্রচেষ্টা একটা আলাদা। সেটা কি, ওই যে যেখানে বলা হয়েছে এক কৃষ্ণ নামে হয় সর্ব পাপক্ষয়, প্রেমের কারণ ভক্তি করে উদয়, প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার, শ্বেত কম্প পুলক বহেশ্রুধার। হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার, তথাপিও নহে প্রেম নহে অশ্রুধার। আচ্ছা, আজকে তো সারাটা দিন আমি নাম করলাম, কিন্তু মনের মধ্যে যে একটা সুখানুভূতি, তৃপ্তি এবং নয়নটা একটু ছলছল, বুকের ভেতরটা একটু ভেজা ভেজা কি হলো? তা যদি না হলো, তাহলে বেঁচে থেকে আমার আর লাভটা কি? এই যে প্রেমের উৎকণ্ঠা, এটাকেই বলা হয় যত্নাগ্রহ। এই উৎকণ্ঠা বিহীন ভাবে যদি ভজন করা হয়, কেমন সংকল্প করে এনেছি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করব, এত সংখ্যায় দীক্ষা মন্ত্র জপ করব, হরিনাম জপ করব, এতবার আরতি করব, এতবার পরিক্রমা করব, প্রত্যেক দিন করেই যাচ্ছি ঠিকভাবে, আর করতে পারছি, মনে একটা আত্মতুষ্টি হচ্ছে, ঠাকুর আজকে আমি নিয়মটা রক্ষা করতে পারলাম। তখন আমার সাধ্য বস্তু হয়ে গেল নিয়ম রক্ষায়। সাধ্য বস্তু কিন্তু প্রেম ভক্তি লাভ হলো না, সাধ্য বস্তু নিয়ম রক্ষা, নিয়মটা রক্ষা করতে পেরেছি, বাহ খুব ভালো। কিন্তু তা তো নয়, এই অভ্যাসে তবে কি এটাকে ভজন নয়? এই ভজনে কিছু ফল পাওয়া যাবে না? অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু সে ফল হচ্ছে কি বৈকুণ্ঠ গতি, বিধি ভক্তির যে প্রাপ্তি, সে বিধি ভক্তির প্রাপ্তিটা ঘটবে। সেই রবি ঠাকুরের একটা কবিতা আছে না, একজন খেপালো পরশমণি পরীক্ষা করবার জন্য কোমরে একটা লোহার শেকল বেঁধে রাস্তায় পাথর দেখছে আর ঠেকাচ্ছে, যে পরশ পাথর কোনটা? পরশ পাথর হলে আমার লোহার শেকলটা সোনা হয়ে যাবে। তো কুড়ায় শেকলে ঠেকায়, সোনা হয় না, ফেলে দেয়, আবার কুড়ায় ঠেকায়, হয়নি, তখন ওই কুড়ানো ঠেকানো কুড়ানো ঠেকানো এটা অভ্যাস হয়ে গেল। কুড়াচ্ছে ঠেকাচ্ছে ফেলে দিচ্ছে, কুড়াচ্ছে ঠেকাচ্ছে ফেলে দিচ্ছে, এরকম করতে করতে একদিন একটা গ্রামে প্রবেশ করেছে, আর হই হই করছে লোক, আরে দেখ দেখ পাগলাটার কোমরে সোনার শেকল, সোনার শেকল। ও তাকিয়ে দেখছে, যা সোনা, তাহলে তো পরশপাথর পেয়েছিলাম আর ঠেকিয়েছি, আমার
শেকলটা সোনা হয়ে গেছে, কিন্তু পাথরটা তো নাই, তা সোনার শেকল না আমি করবো কি? আমার তো পাথরেরই প্রয়োজন। এই হচ্ছে কিনা বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। ওই কুড়াচ্ছি ঠাকাচ্ছি, কুড়াচ্ছি ঠাকাচ্ছি, যে জন্য ঠাকানো হচ্ছে সেই দিকে ধ্যান নাই। এই অভ্যাস যোগের দ্বারা কখনো শুদ্ধ প্রেম ভক্তি পাওয়া যাবে না। তার জন্য যে সেবত কোনটা, আমি তোমার ভজন করছি কি তোমাকে পাবার জন্য, আমার কামনা বাসনা পূরণ করার জন্য? ভগবানকে একবার বেঁধে নিতে পারলে আমি যা খুশি করতে পারবো, যা আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবো? না না না, তোমার সেবা করার জন্য ভজন করছি। আমার সেবা গ্রহণের জন্য তোমার কি অভাববোধ জাগছে ঠাকুর, যে তোর হাতে না হলে আমার ভালো লাগছে না? কতদিনে তুমি একটু বলবে? এই যে তাকে তুষ্ট করে তার মনের মতো সেবা করার যোগ্যতা লাভ আজ তো হলো না, আজ তো হলো না, এই যে হাহাকার উৎকণ্ঠা, এটা যদি না হয় তাহলে বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। এই জন্য রূপ গোস্বামী পাদ ভক্তরসামৃত সিন্ধুতে বলছেন, জ্ঞানত সুলভা মুক্তির ভুক্তির যজ্ঞাদি পুণ্যত, স্বয়ং সাধন সহস্রই হরিভক্তি সুদুর্লভা। অর্থাৎ রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা অতি সহজেই মুক্তি লাভ করা যায়। যাগ যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তিও সহজে হওয়া যায়, কিন্তু হরি ভক্তি হচ্ছে সুদুর্লভা। এ দুর্লভ, সবই করছি কিন্তু নিজেই বোঝা যায় না যে আমি কবে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি, কবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি। কেন না? রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তি সাধনের মধ্যে যদি মিশ্রণ থাকে, কি মিশ্রণ? ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচে হৃদি বর্ততে, তাবৎ ভক্তি ভক্তি সুখসাত্র কথম অভ্যুদয় ভবে। ভক্তি মুক্তি স্পৃহা, এখানে কবিরাজ গোস্বামী পাদও বলেছেন যে কিন্তু যদি লতায় ওঠে উপশাখা, লাভ পূজা ইত্যাদি না হয় তার লেখা, ভজন করতে 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 করতেই তখন প্রচ্ছন্ন বাসনা এসে গেল, মঠ করব, মন্দির করব, 1 কোটির শিষ্য করব, এই করব সেই করব, করব করব, সবই তো ভগবত বিষয়। আর হতেও যখন আরম্ভ করে, জুটেও যায়, তখন ভাবে আমি সিদ্ধি লাভ করে ফেলেছি। এগুলি হচ্ছে ভক্তি বিঘাতক। এতে যে ভক্তির সুখটা, প্রকৃত সুখ, সেই সুখটা কখনো আস্বাদন হবে না। সেই সুখটা একমাত্র নিষ্কিঞ্চন জীবন ছাড়া হবে না, একেবারেই হবে না। তা মহাপ্রভু দেখলেন রঘুনাথের অন্তঃকরণ ঠিক সেবার জন্য লালায়িত হয়েছে। তা একদিকে যেমন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার স্পৃহা অন্তরে থাকলে ভগবত সেবা লাভ হয় না, ভক্তির রসের আস্বাদন হয় না। আবার আর একদিকে যদি চরমতম সেবা উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা নিয়ে সেবার সৌভাগ্য মিলে যায়, তখন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাকেও আবার ঘেন্না বলে মনে হয়, একেবারে কেরাম। এই জন্য রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজ সেবন নিবৃত চেতসাম ঈশাং মক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা যাবতে। একবার নিষ্কিঞ্চন হয়ে সেবা উৎকণ্ঠা, সেবা লালসা নিয়ে যদি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় কোনো ভাগ্যবান গোবিন্দের প্রত্যক্ষ সেবানন্দ সুখ প্রাপ্ত হয়, তখন তার কাছে এই ভক্তি মুক্তি ইত্যাদি যত কিছু আর তার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, একেবারেই পারে না। এবং এই কথাই বলছেন উদ্ধব ভগবানকে, কোন নিশতে পাদ সরোজ ভাজাং দুর্লভ অর্থেষু
চতুষ্পীহ তথাপি নাহং প্রবীণমি ভুবন ভবৎ পদাম্বুজ নিষেবনোৎস। উদ্ধব বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করবেন ঠিক অন্তিম মুহূর্তে, শেষ দেখা, শেষ কথা, বলছেন হে গোবিন্দ, হে পরমেশ্বর, যে সমস্ত ভক্ত তোমার চরণ কমলের সেবাপ্রাপ্ত হয়ে সেবক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তাদের কাছে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সুলভ হলেও কখনো তারা ঘেন্না এগুলো গ্রহণ করে না। এই জন্যই অযোগ্য ব্যক্তিকে দিলে তার তো মর্যাদা থাকবে না, সেবা হবে না। তাই মহাপ্রভু দেখলেন একমাত্র যোগ্যতা অর্জন করেছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, তাই শিলাটি প্রদান করে বললেন, প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, ইহার সেবা করো তুমি করিয়া আগ্রহ। এই শিলার করো তুমি সাত্বিক পূজন, অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন। এইবার তাকাচ্ছেন মহাপ্রভুর দিকে যে সাত্বিক সেবাটা কাকে বলে, এটা জিজ্ঞাসা করতেও পারছেন না, আবার মনটাও ছুকছুক করছে, তাহলে সাত্বিক পূজার কোনো একটা আলাদা ব্যাপার আছে না? এখানে সাত্বিক ভাব মানে আড়ম্বর শূন্য পুজো। মহাপ্রভু রঘুনাথের অন্তঃকরণ বুঝতে পেরে বলছেন, শোনো, এক কুজা জল আর তুলসী মঞ্জরি সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি। জল আর তুলসী মঞ্জরি এই হচ্ছে সাত্বিক সেবা। বলে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাই যদি সাত্বিক সেবা হয়, তাহলে আমার সামর্থ্য রয়েছে, আমি প্রভুকে নানা উপচারে আরাধনা করতে পারি, সেবা করতে পারি। তা প্রভু যখন বলছেন এটা করলেই হবে, তার টাকা পয়সা নষ্ট করার দরকার কি? কিচ্ছু নয়, শুধু তুলসী দিয়ে রেখে দেব। বলে তা হবে না, এটা বৃত্তস্বার্থ হয়ে গেল, কাপড় এসে গেল, এটা হবে না। একমাত্র নিষ্কিঞ্চনের জন্য এটি। কেননা তুলসী মঞ্জুরির সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মনিবেদনটা না হয়, আত্মনিবেদন মানে যথা সর্বস্ব নিবেদন। তাই সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি। প্রভু আচ্ছা তুলসী মঞ্জুরি কোনটা? আমরা তো একেবারে বড় বড় শীষ বেরিয়ে গেছে, সেগুলোকে ভেঙে ভেঙে ঠাকুরকে দিই। তার পরিচয়টা বলে দিচ্ছেন মহাপ্রভু যে রঘুনাথ, দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কমল মঞ্জরি, এই মতো অষ্ট মঞ্জরি দেবে শ্রদ্ধা করি। শীষটা না, সবে মুকুল, দুদিকে দুটো কমল পাতা আছে, ওটাকেই বলা হয় মঞ্জরি। এই অষ্টম মঞ্জরি গোবিন্দের চরণে দিলে গোবিন্দের যে সুখ হয়, যে প্রীতি হয়, আর সাড়ম্বরে অনেক কিছু দিয়ে পুজো করলে তা হয় না। এই মতো অষ্টম মঞ্জুরি দেবে শ্রদ্ধা করি। শ্রীহস্তে শিলা দিয়ে এই আজ্ঞা দিলা, আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা। এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পীড়া একখানি, স্বরূপ গোসাই দিলেন কুজা আনিবারে পানি। এখন সেই গোবর্ধন শিলা ভগবানকে রাখবেন কোথায়? তার জন্য স্বরূপ দামোদর ছোট্ট একটা কাঠের পিঁড়ি দিলেন, ওটাই সিংহাসন। এটা রূপে তুমি রাখবে। আর এক বিতস্তি আধাত আধাত করে দুটো বস্ত্রখণ্ড, একটি বস্ত্রখণ্ড ওই পিঁড়ির উপরে পা দিবে, আর এক বস্ত্রখণ্ড গোবর্ধনের গায়ে দেবে। আর জলের জন্য কুজা মানে হচ্ছে সরু কলসি, মাটির সরু গলার কলসি, এখন প্রায় অচল হয়ে গেছে, প্রাচীনকালে ছিল, সেটি হলো। এই মতো রঘুনাথ করেন প্রজন,
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্র নন্দন। প্রভু সহস্র দত্ত গোবর্ধন শিলা, এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা। এতদিনে নাম সাধনে ছিলেন, সেবানন্দ সুখটা কি তার অভিজ্ঞতা ছিল না, নামানন্দের সুখটার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তাকে সেই সুযোগ করে দিলেন। এবার নামে যেমন নামানন্দ প্রেমানন্দ সুখ, তেমনি গোবর্ধন শিলার সেবাতে সেবানন্দ সুখ। জল তুলসীর সেবায় তার যত সুখদয়, ষোড়শ উপচার পূজায় তত সুখ নয়। 16 রকম উপচার দিয়ে আরাধনা করলেও গোবিন্দের সুখ হয় না, তুলসীর দলের দ্বারা সেবা করলে যতটা সুখ হয়। আসন স্বাগতে সার্গে পদ্ম আচমনীয়কম, মধু পর্ক আচমন স্নান বসন ভরণানি চ, সুগন্ধ সুমন ধূপ দীপ নৈবেদ্য বন্দনম, প্রয়োজয়ত অর্চাং উপচারাংস্তু ষোড়শ। আসন স্বাগত ঐর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় মধুপর্ক আচমন স্নান বস্ত্র আভরণ সুগন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য বন্দনা, এই হচ্ছে 16 উপচার। তাই 16 প্রকার উপচারে যত সুখ না হয়, তুলসী দলের সেই সুখ হয় ঠাকুরের। এই মতো দিন কতক করেন পূজন, তবে স্বরূপ গোসাই তারে কহিল বচন। সেবা আরম্ভ হয়ে গেল। তা শুধু তুলসী দলের সেবা হয়, ভোগ কিছু নিবেদন হয় না। আর মহাপ্রভু সেটি বলেন নাই, কিন্তু না বললে উপদেশটা করে দিয়েছেন স্বরূপ দামোদরকে। তাই স্বরূপ দামোদর বলছেন যে দেখো, শুধু জল তুলসী দিতে হবে না, ঠাকুরকে একটু ভোগও নিবেদন করতে হবে। ভোগ নিবেদন না, তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করছি। তবে অষ্টকৌরীর খাজা করে সমর্পণ, স্বরূপ আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান। অষ্টকৌরী মানে 8 আনার খাজা কিনে নিয়ে এসে সেটাই একবার করে গিরিধারীকে ভোগ লাগানো। তা পয়সা পাবেন কোথায়? বাবার টাকা নেবেন না তো। স্বরূপ দামোদর জানেন, তাই মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দকে বলেন যে একে তুমি প্রত্যেক দিন 8 আনার খাজা কিনে দেবে। গোবিন্দ তাই দিতেন। রঘুনাথ সেই শিলা মালা যাবে পাইল, গোসাইয়ের অভিপ্রায় এই ভাবনা করল। মনে মনে ভাবছেন, আচ্ছা প্রভু আমাকে শালগ্রাম শিলা, শ্রী বিষ্ণু গোবর্ধন শিলা দিলেন আর গুঞ্জামালা দিলেন, এই দুটো জিনিস দিলেন কেন? এই দুটো জিনিসের মধ্যে কি রহস্য লুকানো আছে? খুব চিন্তা করতে করতে তখন আর উত্তরটা নিজের মনেই পেয়ে গেলেন রঘুনাথ গোসাই। কি না, শিলা দিয়ে গোসাই মোরে সমর্পিল গোবর্ধনে, গোবিন্দের চরণে আমাকে সমর্পণ করে দিলেন। কিন্তু একা গোবিন্দের ভজন তো হবে না, মহাপ্রভু এটা অভিপ্রেত নয়। তাই গুঞ্জা মালা দিলা রাধিকার চরণে, অর্থাৎ গোবর্ধন শিলাটি হচ্ছেন কৃষ্ণ আর গুঞ্জা মালা হচ্ছেন রাধা রানী। এইভাবে আমাকে রাধা গোবিন্দের চরণে উৎসর্গ করলেন মহাপ্রভু। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ চরিতামৃতের টিকায় লিখছেন, শ্রী বৃন্দাবনীয় তম যুগল বস্তু দানেন যুগল ভজন এবং উপদিষ্টমিতি। অর্থাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ বলছেন যে এই মহাপ্রভুর অভিপ্রেত হচ্ছে যুগল সেবা, একা কৃষ্ণ সেবা নয়, রাধা সহ গোবিন্দের সেবা। তো এই যুগল সেবাটা রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদকে গোবর্ধন শিলা এবং গুঞ্জা মালা দিয়েই মহাপ্রভু আমাদের ভজনের ক্রমটা প্রবর্তন করলেন। আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হইল বিস্মরণ, কায় মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গের চরণ। অনন্ত গুণ রঘুনাথের কি করিবে লেখা, রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা। 7.5 প্রহর যায় তাহার স্মরণে, আহার নিদ্রা 4 দণ্ড সেহ নহে কোনো দিনে।
চারিদণ্ড মানে 1.5 ঘন্টা, তার মানে 21.5-22 ঘন্টায় ভজনে থাকতেন, আর 1.5 ঘন্টা সেটাও কোনোদিন জুটত না জুটত। বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন, আজন্মা না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শ। এই রসের স্পর্শন দিলেন না মানে কি নিম পাতা খেয়ে থাকতেন কি? তা নয়। ভোগ যা নিবেদন হতো পেতেন তো, কিন্তু তার স্বাদের দিকে ধ্যান থাকতো না, প্রসাদ বুদ্ধিতে। এটা রাজভোগ, এটা উচ্ছে ভাজা, এটা চাটনি, এর স্বাদ একরকম, এর এক স্বাদ রকম, এরকম এই স্বাদ বোধ নিয়ে তিনি ভোজন করতেন না। এটাই হচ্ছে রসের স্পর্শ। স্বাদ বোধ শূন্য কৃষ্ণের অধরামৃত, আমি কৃষ্ণের অধরামৃত পাচ্ছি, এই নিয়েই তিনি ভোজন করতেন, এই অনুভূতিতে। এর পরবর্তীতে আবার তার বৈরাগ্যের গতি কোন দিকে গেল, মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতন চরিতামৃত কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল।